నమస్తే G24 న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా హెడ్లైన్స్. ప్రపంచంలో ఏ శక్తి భారత్ను ఆపలేదు స్పష్టం చేసిన రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్. హైదరాబాద్ వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆకస్మిక పర్యటన. వరద ప్రభావంపై అధికారుల నుండి వివరాలు అడిగి తెలుసుకుంటున్న సీఎం. వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు కార్యకర్తలపై తప్పుడు కేసులు పెట్టి పోలీసు నిర్బంధంలోకి తీసుకుంటున్నారు ఆరోపించిన ఎమ్మెల్సీ రమేష్ యాదవ్. నయవంచనకు మారుపేరు కాంగ్రెస్ సర్కార్. ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించిన ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత. భారత్ అత్యంత వేగంగా పురోగమిస్తోందని, ప్రపంచంలో ఏ శక్తి మనల్ని ఆపలేదని రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ స్పష్టం చేశారు. మధ్యప్రదేశ్లో ఓ సభలో ఆయన ప్రసంగిస్తూ భారత వేగాన్ని చూసి కొంతమంది అసూయపడుతున్నారు. అందరికీ బాస్ మేమైతే ఇండియా ఇంత వేగంగా ఎలా ఎదుగుతోందని ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఏటా 24,000 కోట్ల డిఫెన్స్ ఐటమ్స్ ఎగుమతి చేస్తున్నాం. ఇండియా సూపర్ పవర్ ఎదగకుండా ఎవరు అడ్డుకోలేరని వ్యాఖ్యానించారు. कुछ लोग हैं जो भारत के का विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है उन्हें रास नहीं आ रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है. सबके बास तो हम हैं. भारत कैसे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है और बहुतों के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कुछ ऐसा किया जाए ताकि भारत में भारतवासियों के हाथों से जो चीजें तैयार होती हैं वह दुनिया के देशों में जाएं तो उन देशों में बनने वाली चीजों से वह महंगी हो जाएं, ताकि भारत की धरती पर भारतवासियों के हाथों से बनी हुई चीजें जब महंगी हो जाएंगी तो दुनिया के दोस्त को लोग उसे नहीं खरीदेंगे. यह कोशिश की जा रही है. लेकिन बहनों भाइयों, भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारत को अब दुनिया की कोई ताकत विश्व की एक बड़ी शक्ति बनने से रोक नहीं सकती है. जहां तक रक्षा क्षेत्र का प्रश्न है, मेरे मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, रक्षा क्षेत्र की हमारी हालत यह थी डिफेंस की कि पहले प्राय हर चीजें दुनिया के दूसरे देशों में बनती थी, विदेशियों के द्वारा बनती थी, उन्हीं की पूंजी लगती थी और हम लोग जब जरूरत पड़ती थी तो दुनिया के दूसरे देशों से जाकर चाहे कुछ भी हो, हवाई जहाज हो, हथियार हो, प्लेटफॉर्म्स हो, जो भी हो, सब कुछ हम दुनिया के दूसरे देशों से खरीदते थे. लेकिन आज मैं आपको जानकारी देने के लिए आया हूं बहनों भाइयों, अब हम इनमें से बहुत सारी चीजें न केवल भारत की धरती पर बना रहे हैं, न केवल भारतवासियों के हाथों से बना रहे हैं, न केवल हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, बल्कि हम दुनिया के दूसरे देशों को भी हम एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, उनके पास भी हम भेज रहे हैं. दुनिया के देश सब हमारे सामान को खरीदने का काम कर रहे हैं. जब मोदी जी पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय भारत के डिफेंस आइटम, रक्षा उत्पाद की चीजें दुनिया के देशों को केवल 600 करोड़ रुपए की एक्सपोर्ट होती थी, माने जो दुनिया के दूसरे देशों के लोग खरीदते थे. बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी अब हम 24,000 करोड़ से ज्यादा का डिफेंस आइटम अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं. यह है भारत की ताकत. यह नए भारत का यह नया रक्षा क्षेत्र है और निर्यात लगातार बढ़ रहा है. और मैं यहां के नौजवानों का करिश्मा बतलाना चाहता हूं. जो टेक्नोलॉजी होती है, जो हिंदी में तकनीक कहते हैं, यह तकनीक भी दुनिया के दूसरे देशों के नौजवान बनाते थे. अब बड़ी संख्या में हमारे देश के नौजवान वह सब सारी तकनीक बना रहे हैं, वह टेक्नोलॉजी बना रहे हैं और उसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम बहुत सारे अपने रक्षा से संबंधित हथियार, प्लेटफॉर्म्स, बम, तोप, गोले और मिसाइल बना रहे हैं. आपने
హైదరాబాద్ లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో పలు ప్రాంతాలు వరద నీటిలో చిక్కుకున్నాయి. ఆ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇవాళ ఆకస్మిక పర్యటన చేపట్టారు. బల్కంపేటలో ముంపు ప్రభావిత కాలనీలను సందర్శిస్తున్నారు. వరద ప్రభావంపై హైడ్రా కమిషనర్ అధికారుల నుంచి సీఎం వివరాలు అడిగి తెలుసుకుంటున్నారు. డబుల్ అవుతుంది కదా 4 ఇంచు 6 ఇంచు కాదు ఆల్మోస్ట్ 12 ఇంచ్ వేసి ఏమైనా పర్పస్ మ్యాటర్ ఎప్పుడు చేసిరని అడుగుతున్నాను. 12 ఇంచులు పెట్టి ఆరిపోయినా కూడా 6 ఇంచులు సరిపోతుంది. పోలీస్ టోపీపై కనిపించే 3 సింహాలు నీతి, నిజాయితీ, ధైర్యానికి మారుపేరని ఇప్పటి వరకు ప్రజలు భావిస్తూ వచ్చారు. పులివెందుల జెడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నిక సందర్భంగా అధికార తెలుగుదేశం పార్టీతో పోలీసులు కుమ్మక్కై అరాచక శక్తులకు అండగా నిలుస్తున్న వైనాన్ని చూసిన తర్వాత వారి టోపీపై కనిపిస్తున్నవి టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీలు మాత్రమే. కాకి యూనిఫామ్ తీసేసి పచ్చ చొక్కాలతో పోలీసులు పనిచేస్తున్నారు. పులివెందుల్లో జరిగే చిన్న ఎన్నికల్లో ఒక పెద్ద యుద్ధంగా మార్చేస్తున్నారు. వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలపై తప్పుడు కేసులు పెట్టి పోలీసులు నిర్బంధంలోకి తీసుకుంటున్నారు. మరోవైపు నేరుగా టీడీపీ గూండాలు నామినేట్ చేసిన నాటి నుండి వైఎస్ఆర్సీపీ శ్రేణులపై భౌతిక దాడులకు పాల్పడుతున్నారు. ఒక ఎమ్మెల్సీగా ఉన్న నాపైనే నేరుగా దాడి చేసి హతమార్చేందుకు ప్రయత్నించారంటే ఈ రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు ఎలా ఉన్నాయో అర్థం చేసుకోవాలి. చట్టసభల్లో సభ్యుడిగా ఉన్న నాకే రక్షణ లేని పరిస్థితి ఉంటే ఒక ప్రతిపక్షంలోని కార్యకర్తల పరిస్థితి ఏంటి? తెలుగుదేశం పార్టీకి బీసీలంటేనే చాలా చులకన భావం. ప్రతిపక్షానికి చెందిన మాజీ మంత్రి విడుదల రజని, కృష్ణా జిల్లా జెడ్పీ చైర్పర్సన్ హారిక ఇప్పుడు నాపైన జరిగిన దాడులే దీనికి నిదర్శనం. దీనిపై డీజీపీకి ఫిర్యాదు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తే దానికి కూడా సరైన విధంగా స్పందించకపోవడం దారుణం. చట్టాన్ని కాపాడే స్థానంలో ఉన్నవారే చట్టాన్ని నీరుగార్చిలా వ్యవహరిస్తుంటే ఇక రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యం అనే మాటకే విలువ ఉండదని, రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు నిర్వీర్యమయ్యాయని అన్నారు ఎమ్మెల్సీ రమేష్ యాదవ్. సింహాలు నీతికి, నిజాయితీకి, ధైర్యానికి మారుపేరనేసి మేము అనుకునే వాళ్ళం. కానీ ఈరోజు ఆ ఒంటిపైన ఉన్న 3 సింహాలు తీసేసి తెలుగుదేశం, జనసేన, బీజేపీ అనే విధంగా ఈరోజు పోలీస్ వ్యవస్థ అంతా మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కనపడుతుంది. కాకి చొక్కాలు తీసేసి పచ్చ చొక్కాలు వేసుకొని ఈరోజు పులివెందల్లో జరిగే ఒక చిన్న ఎలక్షన్ కానీ పెద్ద యుద్ధమే మేము చేయవలసిన అవసరం మాకు అక్కడ పడుతుంది. కేవలం ఈ పోలీసుల అండదండలు చూసుకొని అక్కడ ఉండే కూటమి ప్రభుత్వం సంబంధించిన నాయకులు కావచ్చు, కార్యకర్తలు కావచ్చు, ఈరోజు మా పార్టీకి సంబంధించిన వైఎస్ఆర్సీపీ కార్యకర్తలు కావచ్చు, నాయకులు కావచ్చు, విపరీతమైన దాడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎప్పుడు జరగని విధంగా ఈరోజు వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ కార్యకర్తలు, నాయకుల పైన జరుగుతూ ఉంది. నామినేషన్ ప్రక్రియ మొదలైన రోజు నుంచి నామినేషన్ వేసిన ప్రతి రోజు ఆ రోజు నుంచి ఎన్ని గొడవలు జరుగుతున్నాయో మీకు అందరికీ తెలిసిందే. మా వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ కార్యకర్తలు క్యాంపెయినింగ్ పోయినప్పుడు విపరీతంగా కట్టెలతో దాడి చేసి వాళ్ళ కార్లలో సైరన్లు వేసుకొని పోయిన పరిస్థితి పులివెంద ప్రజలు చూశారు. మరుసటి రోజు ఒక ఎమ్మెల్సీగా, ఒక చట్టసభల్లో ఉన్న వ్యక్తిగా నేను మా పార్టీకి సంబంధించి క్యాంపెయినింగ్ పోయి అక్కడ ముగించుకొని బయలుదేరే సమయంలో సుమారుగా ఒక 100 నుంచి 150 మంది వచ్చి మమ్మల్ని చంపే ప్రయత్నం చేశారు. మా కారు పైన పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టే ప్రయత్నం చేశారు. ఆ దేవుని దయ వల్ల నేను అక్కడి నుంచి తప్పించుకొని పారిపోయే పరిస్థితి మీకు అందరికీ తెలిసిందే. ఈరోజు ఎలక్షన్ జరిగే టైంలో బూతులన్నీ మార్చేసి 2 నుంచి 4 కిలోమీటర్ల దూరంలో బూతులు పెట్టి ప్రజలు ఓట్లు వేయడానికి పోయేటప్పుడు బెదిరించో, భయపెట్టో, వాళ్ళు రిగ్గింగ్ చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఈ బూతులు మార్పించే కార్యక్రమం కూడా ఈ కూటమి ప్రభుత్వం చేస్తుంది. బీసీలంటే వీళ్ళకు లక్కే లేదు. మా మాజీ మంత్రి రజనక్క పైన ఎంత దాడి చేశారో మీకు తెలుసు. అదేవిధంగా కృష్ణా జిల్లా ప్రథమ పౌరురాలు జెడ్పీ చైర్మన్ హారిక పైన అతి ఘోరంగా, మహిళ అనే కాకుండా చూడుకోకుండా అతి ఘోరంగా ఎంత దాడి చేశారో చూశారు. అదే ప్రక్రియలో నన్ను, ఒక బీసీనైన నన్ను ఘోరాతి ఘోరంగా చంపే ప్రయత్నము
పులివెందాల జెడ్పీ ఎలక్షన్లో జరిగింది. ఆ దేవుని దయ వల్ల బయటపడేసిన పరిస్థితి నాకు. కానీ ఈ పోలీసులు కూటమి ప్రభుత్వాన్ని కొమ్ముగాస్తూ వాళ్ళు మోచేతి నీళ్లు తాగుతూ ఈరోజు వాళ్ళు చెప్పే పనులన్నీ పులివెందల్లో చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఇప్పటికైనా ఈ పోలీసులు స్పందించి మాకు సరైన న్యాయం చేస్తారనేసి ఈరోజు డీజీ ఆఫీస్కి రావడం జరిగింది. ఇక్కడికి వస్తే ఇక్కడ మమ్మల్ని పట్టించుకునే వాళ్ళే, లోపలికి అలౌ చేసే వాళ్ళే లేరు. లోపలికి వెళ్ళి ఒక ఇన్వార్డ్ దగ్గర ఒక కాగితం మా రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి రావాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఇప్పటికైనా డీజీ గారు స్పందిస్తారనేసి నేను మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తూ సెలవు. సింగరేణి కార్మికులకు లాభాల్లో 33% వాటాని ప్రకటించి సింగరేణి లాభాలను తక్కువగా చూపెట్టి కార్మికులను మోసం చేశారు. బీజేపీ తక్షణమే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ని రద్దు చేయాలి, సింగరేణి కార్మికులకు రియంబర్స్మెంట్ ఇవ్వాలి అని డిమాండ్ చేస్తున్నా. దసరా తర్వాత అక్టోబర్లో సింగరేణి కార్మికులకు భరోసా ఇవ్వడానికి 11 రోజులు సింగరేణి యాత్ర చేపడతానని అన్నారు జాగృతి అధ్యక్షురాలు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత. పోయినసారి లాభాల్లో వాటాని ఇచ్చారు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు, 33% ఇస్తున్నామని చెప్పాను. అందరం కూడా మంచిదే కదా, ఇదివరకు మనం 30 ఇస్తే వీళ్ళు 33 ఇచ్చారు అనుకున్నాం. కానీ ఎంత దారుణం అంటే కాంగ్రెస్ మార్కు నయవంచన ఎట్లా ఉంటుందంటే అసలు లాభాలనే తక్కువ చూపించారు. ఇచ్చుడేమో పేరుకు 33 ఇచ్చారు, తప్పు అంకెలు చూపించి కార్మికులకు తక్కువ డబ్బు ఇచ్చినటువంటి ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. ఇప్పుడు నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నా, దసరా రాబోతా ఉంది, కార్మికులకు ఇచ్చేటటువంటి లాభాల్లో వాటాను ఈసారి 35% ఇవ్వాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నా. అది కూడా ఉట్టి లెక్కలు కాదు, దొంగ లెక్కలు కాదు, కరెక్ట్ లాభాలు చూపించాలి, కార్మికులకు నిజంగా కూడా లాభం అయ్యేటట్టు చేయాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా. నేను భారతీయ జనతా పార్టీని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నా, సింగరేణిలో ఎంప్లాయీస్కి వచ్చేటటువంటి పర్క్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి మీద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ తక్షణమే రద్దు చేయాలి. ఇక మోడీ గారు ఏం చేసిండ్రు, ఇచ్చేటటువంటి జీతం మీద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ 10-15 ఏళ్ళ నుంచి అడుగుతున్నాం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రద్దు చేయాలని. ఇంకా కొత్తగా ఆయన పర్కులు కొత్తగా ఇస్తారు, ఆ పర్కులన్నిటి మీద కూడా వాళ్ళు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వేయడంతో చాలా అదనంగా భారం పడుతుంది. ఇతర పిఎస్యూస్లో ఎక్కడన్నా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పర్క్స్ మీద వేసినటువంటి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ను రియంబర్స్మెంట్ ఇస్తున్నారు. ఒక్క మన సింగరేణిలనే కార్మికులకు రియంబర్స్మెంట్ ఇస్తలేరు. ఆ రియంబర్స్మెంట్ ఇవ్వవలసిందిగా కూడా నేను ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నా. వాటి కోసం ఖచ్చితంగా పోరాటం కూడా చేస్తాం. ఎట్ ద సేమ్ టైం హెచ్ఎంఎస్ అండ్ సింగరేణి ఈ యొక్క అలయన్స్కును మరి ప్రజలందరికీ ముఖ్యంగా బొగ్గుగని కార్మికులకు చెప్పడానికి దసరా తర్వాత అక్టోబర్ నవంబర్ మధ్య ప్రాంతంలో ఒక మంచి సింగరేణి యాత్ర కూడా మరి వరుసపెట్టి 11 రోజుల ఎట్లనా అన్నటువంటిది ఖచ్చితంగా సింగరేణి కార్మికులు అన్న చెప్పినట్టు కార్మికులు భయపడుతున్నారు కాబట్టి వారికి భరోసానిచ్చేటటువంటి ఒక యాత్రను చేయాలనేటటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. పెద్ద ఎత్తున ప్రతి బాయిని టచ్ చేసేటట్టుగానే ప్రయత్నం చేస్తాం, ప్లాన్ చేస్తాం. ఉట్టిగానే మాట్లాడితే, కరప్షన్ ఎక్స్పోజ్ చేస్తే, ప్రశ్న అడిగితే ఉద్యోగం నుంచి తీసేసేటటువంటి ఒక విచ్చలవిడితనం ఇవాళ సింగరేణిలో జరుగుతూ ఉంది. దాన్ని అడ్డుకట్ట వేస్తాం, కార్మికుడి యొక్క హక్కుల్ని కాపాడతామని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. జపాన్లో ఏ విధంగా రిటైర్మెంట్ లేదో నాకు కూడా రాజకీయాలకు రిటైర్మెంట్ లేదు. ఓ జర్నలిస్ట్ మిత్రుడు అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం ఇచ్చాను. నేడు విద్యా సంస్థలు దేశమంతా ఓపెన్ చేస్తానన్నాను, రాజకీయాలను వదిలేస్తా అని అనలేదు. బీజేపీలోకి, తెలుగుదేశంలోకి నేను వెళ్లడం లేదని, బీఆర్ఎస్లోనే కొనసాగుతానని చెప్పానని అన్నారు బీఆర్ఎస్ మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్యే మల్లారెడ్డి. రాజకీయాలకు దూరం అన్నారు కదా సార్, వారసత్వం మీద నాకు కొనసాగిస్తారా? దూరం ఏమి నేను అనలేదయా. నిన్న వాళ్ళు ఏదో రాంగ్ తోటి మెసేజ్ తోటి స్పీడ్ లో పోయింది. కానీ రాజకీయంలో రిటైర్మెంమెంట్ ఉండదు, యాది పెట్టుకో. రాజకీయంలో రిటైర్మెంట్ ఉండదు. నేను విద్యా సంస్థలు దేశం అంతా ఓపెన్ చేస్తా అని చెప్పిన. రాజకీయంలోకి నువ్వు ఒక ఆయన అడిగిండు, విలేకరు తమ్ముడు అడిగిండు ఏంటంటే, నువ్వు బీజేపీలోకి పోతావా, తెలుగుదేశంలో పోతావా అని అడిగితే, నేను ఏ దేశంలో పోను, ఏ పార్టీలో పోను, నేను ఇంకా నాకు 3 ఏళ్ళు ఉంది, 73 సంవత్సరాలు ఉంది అని చెప్పిన. జపాన్లో రిటైర్మెంట్ లేదు, నాకు కూడా రిటైర్మెంట్ లేదు. గాంధీ భవన్ లో క్రమశిక్షణ కమిటీ సమావేశం ముగిసింది. ఈ సందర్భంగా ఎంపీ మల్లు రవి మాట్లాడుతూ కొండా మురళి సమస్య ఓ కొలిక్కి తీసుకొచ్చామని, వరంగల్ నేతల మధ్య విభేదాలు, అనిరుద్ రెడ్డి అంశంపై చర్చించామని తెలిపారు. భవిష్యత్తులో కలిసికట్టుగా పనిచేసేందుకు నేతలు అంగీకరించారని, కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి సబ్జెక్ట్ తమ కమిటీ దృష్టికి రాలేదని పేర్కొన్నారు. వరంగల్ సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు కొండా మురళి గారు సబ్జెక్టుని ఒక కొలిక్కి తీసుకొని రావటం జరిగింది. అదే రకంగా జడ్చల్ల ఎమ్మెల్యే మన అనిరుద్ రెడ్డి గారు వారి దాని మీద కూడా ఒక ఫైనల్ నిర్ణయానికి వచ్చి 4 మెంబర్స్ ఉన్నాం. మళ్ళీ నేను అందరం యునానిమస్గా ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాం. భవిష్యత్తులో కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం కలిసికట్టుగా పనిచేయడానికి ఒప్పుకున్నారు కాబట్టి ఈ నిర్ణయం జరిగింది. ఈ విషయాన్ని మేము పిసిసి ప్రెసిడెంట్ మీనాక్షి నటరాజన్ గారు
సీఎం గారు వారి దృష్టికి తీసుకుంటుంది. మీకు వివరాలన్నీ తర్వాత చెప్తాం. వారందరూ కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నారు చాలా రోజులు. మరి కంపల్సరిగా రేపు కాంగ్రెస్ పార్టీకి నేను ముందే చెప్పినా, మరి ఆడ రాహుల్ గాంధీ గారిని మరి ప్రధానమంత్రి చేయాలని, ఇక్కడ రేవంత్ అన్నను మహేష్ అన్న కూడా మరి పైకి రావాలనేది దృష్టితోని ఈరోజు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు వస్తున్నాయి. మరి ఎన్నికల్లో కూడా కలిసి పనిచేసే కార్యక్రమంలో భాగంగా అన్న చెప్పడం జరిగింది. అన్న ఆదేశాన్ని కంపల్సరీగా పాటిస్తాం. ఎందుకంటే డిసిప్లినరీ కమిటీ అన్నారు. మరి దానికి మేము సమానం కూడా చెప్పడం జరిగింది. వారు సాటిస్ఫై అయినరు. కాబట్టి ఇప్పుడు కాదు ఎప్పుడు కూడా మా కాంగ్రెస్ పార్టీ మా రక్తంలో ఉన్నది. కాబట్టి ఎందులో ఇమ్మడలేము. కాంగ్రెస్ పార్టీని అయితే ఉంటాం కాబట్టి మీ పార్టీకి రావడం జరిగింది. మరి ఈరోజు ఒకటే మాట చెప్తున్నా, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ ఆదేశం ఇస్తే దాన్ని తూచా తప్పకుండా నేను ఆచరణ పెడతానని తెలియజేస్తాను. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చాక సింగరేణి మొత్తం అవినీతిలో కూరుకుపోయిందన్నారు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత. అన్న చెప్పినట్టుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చినప్పటి నుంచి సింగరేణి మొత్తం కరప్షన్కి ఒక గనిగా మారిపోయింది. ఎట్లయితే మనం బొగ్గుదావు తీసుకుంటామో అట్లా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ప్రతి అంశంలో కూడా విపరీతంగా కరప్షన్ చేస్తున్నారు. అది ఉద్యోగాలు కావచ్చు, అదేవిధంగా మన జైపూర్ పవర్ ప్లాంట్ అని అన్న ఇందాక చెప్పినారు. అది కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు ఒక యూనిట్ కట్టినారు, అప్పుడు నార్మల్ ఉండే కాస్ట్. ఇప్పుడు సడన్గా 1.5 times పెరిగిపోయింది. దాదాపు 1500 నుంచి 2000 కోట్లు సడన్గా రాత్రికి రాత్రి ఎస్టిమేషన్ పెరిగిపోయింది. అదేవిధంగా మొన్న ఎక్స్ప్లోజివ్స్ అంటే దాంట్లో స్కాము, ఇప్పుడు సోలార్ ప్లాంట్లు పెడుతున్నారు దీంట్లో స్కాము. అసలు స్కామ్ లేకుండా మొత్తం కాంగ్రెస్ కంప్లీట్గా సింగరేణిని నిర్వీర్యం చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుంది. దానికోసమే నేను ఇవాళ ఒక డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నా, రియాజ్ అహ్మద్ సమ్మతిస్తారని అనుకుంటున్నా. ఇప్పటి వరకు సింగరేణి మామూలుగా కోల్ బెల్ట్లో ఏదైనా చిన్న జరిగితే కూడా సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిటీ వాళ్ళు, సిబిఐ వాళ్ళు వచ్చి మాట్లాడి చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి అక్కడ కరప్షన్ కొద్దిగా మినిమైజ్ అయింది. ఇక్కడ ఏమైపోయిందంటే కంప్లీట్గా పొలిటికల్ కరప్షన్ ఎక్కువైంది. ఆనాడు కేసీఆర్ గారికి ఆరాటం ఎట్లా ఉండే అంటే సింగరేణిని వీళ్ళు ఇప్పటివరకు ధ్వంసం చేసిరు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో, దీన్ని కాపాడుకోవాలి అని చెప్పి ఎక్కడా కూడా పొలిటికల్ కరప్షన్ లేకుండా A to Z మానిటర్ చేసి తను చేసినటువంటి పరిస్థితిని మనం చూసినాం. కానీ ఇవాళ అటువంటి భయం లేదు. కాబట్టి మొత్తం పొలిటికల్ కరప్షన్ మరీ ఎక్కువైపోయింది సింగరేణిలో. దీన్ని కూడా ఖచ్చితంగా సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషన్ ఆర్ సిబిఐ అండర్ వచ్చేటట్టుగా సింగరేణి మారాలి. అప్పుడు మాత్రమే నిజమైనటువంటి లాభాలు కార్మికులకు పోతాయి, ప్రజలకు పోతాయి అనేటటువంటి అంశాన్ని కూడా మేము ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సింగరేణి అనేది కొంగు బంగారం లాంటిది. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ప్రకృతి ఇచ్చిన వరప్రసాదం సింగరేణి బొగ్గని అన్నారు జాగృతి అధ్యక్షురాలు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత. మీ అందరికీ తెలుసు, సింగరేణి అనేటటువంటిది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనం కొంగు బంగారంగా భావిస్తాం. ఒకనాడు కరువు కాటకాలతో ఉన్నటువంటి మన ప్రాంతంలో ఏ జిల్లాలో ఎక్కడ కరువు ఉన్నా సరే పట్టెడు అన్నం కోసం వస్తే బొగ్గుబాయే ఆనాడు అన్నం పెట్టినటువంటి పరిస్థితి సింగరేణిలో ఉండే. మన బతుకేంది అంటే దుబాయ్ బొంబాయి బొగ్గుబాయి అని చెప్పుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఉండే. ఆనాడు ఎట్లా ఉండే అంటే మనకు ప్రకృతి ఇచ్చినటువంటి వరప్రసాదం సింగరేణి బొగ్గు కాబట్టి ఏ జిల్లా వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చినా సరే ఫిట్నెస్ ఉంటే జస్ట్ సింపుల్గా పరుగు పందాలు పెట్టి ఒకప్పుడు ఉద్యోగాలు ఇచ్చి కుటుంబాలను ఆకలికి మాడిపోయి చనిపోకుండా కాపాడుకున్నటువంటి చరిత్ర సింగరేణికి ఉన్నది. బ్రిటిష్ వాళ్ళ కాలం నుంచి మరి ఈ బొగ్గు తవ్వకాలు మొదలైనప్పటికీ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనం అనుభవించినటువంటి కరువు చాలా మందికి తెలిసి ఉంటుంది. ఒక మంత్రి నీళ్లలో వాటర్ కలిసినందుకు ఎస్ఎల్బిసి కూలిందని అంటారు. ఇంకో మంత్రి డ్రైన్ వాటర్లో రెయిన్ వాటర్ కలిసినందుకు వరదలు వచ్చాయని అంటాడు. కొత్త తరం పిల్లలకు ఈ మాటలు అర్థం అవ్వక మంత్రులు ఏం మాట్లాడుతున్నారని నవ్వుతున్నారు. బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే జగదీష్ రెడ్డి. కనీసం ట్రాఫిక్ నిర్వహణ చేసే పరిస్థితుల్లో లేరు. ఒక ఆయన నీళ్ళలో వాటర్ కలిసింది కాబట్టి శ్రీశైలం కూలింది అంటాడు. ఇంకొక ఆయనేమో డ్రైన్ వాటర్లో రెయిన్ వాటర్ కలిసింది కాబట్టి వరదలు వచ్చినాయి అంటాడు. పాపం కొత్త తరం పిల్లలు ఇవి అర్థం కాక చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అసలు చదువుకున్న పిల్లలు తెలంగాణలో కేసీఆర్ గారు పెట్టిన గురుకులాల వల్ల పిల్లలు లక్షలాది మంది చదువుకున్న పిల్లలు బాగా తయారై ఉన్నారు. కానీ వాళ్ళందరూ ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఈ వాటర్లో నీళ్ళు కలవడం ఏంది, దాంతో చాలా
శ్రీశైలం కూలిపోవడం ఏంది, ఈ రెయిన్ వాటర్ కలుసుడు ఏంది అది నన్ను చాలా మంది పిల్లలు కూడా అడుగుతున్నారు, ఏంటి అంకుల్ ఇదే అని చెప్పి. నాకు కూడా కొంచెం అర్థం చేసుకోవడం కష్టం అవుతుంది. వీళ్ళ భాష ఎందుకు వస్తుంది వీళ్ళకి ఇది అని అంటే, సమస్య పైన అవగాహన లేక, పరిపాలన చేయడం రాక ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. రేవంత్ రెడ్డి, బండి సంజయ్ల గుళ్ళ ప్రమాణాలు చాలా చూశాం. దేవుళ్ళ మీద విశ్వాసం లేని వాళ్ళే వీళ్ళు. విశ్వాసం ఉంటే ఇలా మాట్లాడరు. బండి సంజయ్ వాళ్ళ కుటుంబంలోని అందరినీ తీసుకెళ్లి గుడిలో ప్రమాణం చేస్తాడా? చిల్లర మాటలు మాట్లాడామంటే మాట్లాడతాడు. సమాధానం లేనప్పుడే గుళ్ళు ప్రమాణాలని అంటారని అన్నారు ఎమ్మెల్యే జగదీష్ రెడ్డి. రాజకీయాలలో సమాధానం లేని వాళ్ళు, తప్పించుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే ఈ గుళ్ళు వీళ్ళు ప్రమాణాలు మాట్లాడతారు. ఈ రేవంత్ రెడ్డి, బండి సంజయ్ల గుళ్ళ ప్రమాణాలు మనం చాలా చూసినాం. డేట్లు తారీఖులు పెట్టిండు, అన్ని పెట్టిండు, దస్తావేజులు ఇచ్చిండ్రు, అన్ని చేసిండ్రు, దేవుళ్ళ మీద ప్రమాణాలు చేసి చివరికి ఏం చేసారో మనకు తెలుసు. అస్సలు దేవుళ్ళ మీద విశ్వాసం లేని వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారంటే వాళ్ళే. ఈ దేవుళ్ళ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడేటోళ్ళే దేవుళ్ళ మీద విశ్వాసం లేని వాళ్ళు. వీళ్ళు ఉంటే అట్లా మాట్లాడారు. వాస్తవానికి వస్తాడా బండి సంజయ్, పొమ్మని ఏ గుడికి పోయి పిల్లలు తీసుకొని పోయి, ఆయన మా పిల్లలు ఎంతమంది ఉన్నారో వాళ్ళు మనవరాలు ఉన్నారో తీసుకొని పోయి ప్రమాణం చేయమని కేటీఆర్ఏ చేయించిండు అని చెప్పి, కేటీఆర్ఏ ఈ ట్యాపింగ్ చేయించిన ప్రమాణం చేయమని బండి సంజయ్ చూద్దాం. ఎందుకు చెత్త మాటలు, చెత్త ముచ్చట్లు? ఏదైనా ఉంటే బాధ్యత అయితే ఉండాలి, బాధ్యత మాటలు ఉండాలి తప్ప ఈ చిల్లర మాటలు, బూతు మాటలతోని ప్రజల కడుపులు నిండవు. ఇది రాజకీయాల్లో పనికొచ్చే. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. ప్రపంచంలో ఏ శక్తి భారత్ను ఆపలేదు, స్పష్టం చేసిన రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్. హైదరాబాద్ వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆకస్మిక పర్యటన. వరద ప్రభావంపై అధికారుల నుండి వివరాలు అడిగి తెలుసుకుంటున్న సీఎం. వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలపై తప్పుడు కేసులు పెట్టి పోలీసులు నిర్బంధంలోకి తీసుకుంటున్నారు ఆరోపించిన ఎమ్మెల్సీ రమేష్ యాదవ్. నయవంచనకు మారుపేరు కాంగ్రెస్ సర్కార్. ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించిన ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత. ఇది ఇవాల్టి బులెటిన్. మరిన్ని వార్తల సమాహారంతో మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్తే.